ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਹੈ, बेहद खास इस करके क्योंकि भारत यानी कि साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी नूं वैसे तो ना सिर्फ देश दे विच बल्कि दुनिया दे विच भी काफ़ी ज़्यादा मन्निया जाता है ते जिहड़ी 100 लीडर्स दी लिस्ट हुंदी है ते उस विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सब तो ज़्यादा आंदा है। लेकिन हमेशा तो ऐदा नहीं सीगा क्योंकि वो काफ़ी विवादां दे विच भी रहे। उन्हां दी जिंदगी आसान नहीं सीगी। शुरुआत तो लेकर हुण तक उन्हां दे नाल विवाद जिहड़ा है वो जुड़िया रहिंदा है। कई लोग उन्हां नूं प्यार भी करते हैं ते कई लोग उन्हां नूं नफरत भी करते हैं। हालांकि वो हमेशा यही कहते हैं कि जिहड़े भी मेरे क्रिटिक्स हैं या जिहड़े मैनूं पसंद नहीं करते उन्हां तो मैनूं हमेशा प्रेरणा मिलती है ते मैं उन्हां तो भी सिੱਖਦਾ है। एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सी कि जब उन्हां तो पुछया गया सी कि जब लोग सोशल मीडिया उत्ते उन्हां नूं गालां कढदे ने ते वो किद्दां उस चीज़ नाल टैकल करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सी कि उन्हां चीज़ां नूं मैं गौर ही नहीं करता। जिन्हां लोकां ने चंगी चीज़ां मेरे बारे कही है मैं उन्हां वल ध्यान दिंदा है। यानी कि अपने क्रिटिक्स नूं बहुत ही पॉजिटिवली वो लेंदे ने। उन्हां दी जीवनी दे उत्ते ना जाने किन्नी की फिल्मां, किन्नी की बायोग्राफी या किन्नी की होर चीज़ां किताबां भी जिहड़ी है वो लिखियां गईयां ने, पर असल मायने दे विच नरेंद्र मोदी दी जिंदगी एक लीडर दे तौर ते, एक राजनेता दे तौर ते एक मिसाल है। नरेंद्र मोदी दा जन्म 17 सितंबर 1950 नूं गुजरात सूबे दे महसाना जिले दे एक छोटे टाउन वडनगर दे विच होए। जद उन्हां दा जन्म होया सी तद वो बॉम्बे सीगा, पर हुण मौजूदा स्थिति दे विच गुजरात मन्निया जांदा है। नरेंद्र मोदी दे परिवार दी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं सी ते अक्सर तुसीं उन्हां दे इंटरव्यू दे विच सुनिया भी होएगा कि वो हमेशा कहंदे सी कि बचपन तो ही उन्हां ने संघर्ष कीता है। उन्हां दे पिता एक सड़क व्यापारी सी। उन्हां ने अपने परिवार दा पालन पोषण करन दे लई काफ़ी संघर्ष किया। नरेंद्र मोदी दी मां गृहिणी महिला है। मोदी ने बचपन विच अपने परिवार का समर्थन करन दे लई अपने भरावां दे नाल मिल के रेलवे स्टेशन दे विच अते फिर बस टर्मिनल दे विच चाह भी बेची ते इसी दा प्रमाण सानू देखण नूं भी मिलिया जद साल 2014 दे विच लोक सभा चोणां आईयां ते यह कहा गया कि साडा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, चाह वाला, ते मोदी लहर काफ़ी चली ते यह भी कहा गया कि अब की बार मोदी सरकार। उस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार जिहड़े है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन बाद दे विच अपने चेहरे उत्ते उन्होंने भाजपा नूं भारी बहुमत दे नाल ना सिर्फ एक सूबे दे विच बल्कि सारे सूबे दे विच जिहड़ी उन्होंने जित हासिल करवाई। उस तो बाद लगातार बीजेपी का ग्राफ जिहड़ा है वो वधदा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं एक ब्रांड भी कहा जाता है। मोदी ने अपने बचपन के दिनों दे विच कई कठिनाइयां, कई परेशानियां का सामना किया, पर अपने साहस की ताकत तो उन्होंने सारी चुनौतियों को अवसरों दे विच बदल दिता। असी देखते भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जद भी चोणां दे दौरान या फिर होर किसी उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान किसी भी सूबे दे विच जाते हैं तो उत्थे दी भेषभूषा, उत्थे दी भाषा, उत्थे दे खाण पाण बारे पूरी जानकारी उन्होंने होंदी है ते अपने ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਦ ਕਾਂਚੀ ਤੇਲੀ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ OBC श्रेणी तो संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी अपने मापे की तीजी औलाद है। मोदी के बड़े भरा सोमा मोदी की उम्र मौजूदा समय दे विच 75 साल है। वो सेहत विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने दूजे भरा अमृत मोदी है जो कि एक मशीन ऑपरेटर है जिन्हां दी उम्र 72 साल है। इस तो बाद मोदी के 2 छोटे भरा ने, एक प्रहलाद मोदी जिन्हां दी उम्र 62 साल है अते वो अहमदाबाद दे विच एक दुकान चलाते ने, अते दूजे भरा पंकज मोदी जो कि गांधीनगर दे विच एक क्लर्क दे रूप दे विच काम करते हैं। तो यह भी देखा गया है कि नरेंद्र मोदी भले ही प्रधानमंत्री बन गए ने पर उस चीज़ का बेनिफिट कभी भी उन्होंने परिवार वालों नहीं मिलिया ते ना ही उन्होंने कभी उन्होंने सिफारिश करके किसी होर बेहतर थां ते उन्होंने ट्रांसफर करवाई या फिर होर किते उन्होंने काम ते ला दिता। तो इस करके वो हमेशा विरोधियों के निशाने ते नहीं बने रहे। तो इस करके हमेशा ही चोणां दे विच वो ये जरूर कहते सी कि असी परिवारवाद की राजनीति नहीं करते ते ना ही उन्हों दा होर कोई रिश्तेदार या परिवार वाला राजनीति दे विच उन्हां दे दम ते आया है।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਡਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨ 1967 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲੌਟੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਨ 1978 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਬੇहद ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 5 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ABVP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਨ 1975 ਤੋਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਯਾਨੀ ਕਿ RSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕਾਫੀ ਸਕਰੀਏ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿਤਰਨ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਨ 1985 ਵਿੱਚ RSS ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਨ 1987 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੜਾਅ ਵੀ ਆਏ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਰਦੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੁੜਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਚਸਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ BJP ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਉਭਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਚਸਵ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ BJP ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ LK ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ क्षमताएं ने उन्होंने मान्यता मिली जो उन्होंने पहला नैशनल स्तर ते उन्होंने देखा गया कि नरेंद्र मोदी एक बेहतर राजनीतिक भी हो सकते हैं। उस तो बाद सन 1991-92 विच मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी ने साल 1990 विच गुजरात विधान सभा चोणां विच एक बाद गुजरात विच भाजपा की उपस्थिति नूं मजबूत करन दे विच एक प्रमुख भूमिका निभाई। सन 1985 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 121 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਪਾਰਟੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 1986 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਨ 1995 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1998 ਵਿੱਚ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਤਰਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜੀਤ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਹਾਸਚਿਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2001 ਤੱਕ ਉਹ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ 2 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸ਼ੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇਸ਼ੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਥਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੀਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ 58 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ, ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਪਰਦਾਇਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਤੋਂ 2000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪੜੀ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੰਗੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ओर ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੇਵਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ SIT ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ IT ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 6600 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2063 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਦਰਜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 437 ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 534 ਵਿੱਚੋਂ 282 ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ, ਪਰਮਿਟਸ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 303 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਚਾਰੋਂ ओर ਸੀਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਜਯੀ ਭਾਰਤ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼
ਫੋਟੋਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ क्षमता है। मंगल मिशन की सफलता तो बाद कोई भी भारत के नौजवानों ते सवाल नहीं चुक सकता। सब कुछ स्वदेशी है। नरेंद्र मोदी साडे देश की एक अजिही हस्ती है जिन्होंने लोग कदे नहीं भुल सकते। साल 2019 के आम चोणां विच मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस दिन तो बाद अज तक वो लगातार काम करते आए ने। वो कहते ने कि मैं देश के लिए हाँ ते देश के लोगों के लिए हाँ ते मैनू जनता ने चुनिया है। ते यही कारण है कि वो हमेशा 24 घंटे कहा भी जाता है कि 24 घंटे वो काम करते हैं। फिलहाल नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उन्होंने पंजाब टुडे की पूरी टीम बधाइयां देंदी है कि वो अपने इस जन्मदिन उत्ते, हालांकि ये भी दस देंदे हैं कि उन्होंने इस जन्मदिन उत्ते देश दे विच ब्लड डोनेशन कैंप जिहड़े वो लगाए गए ने। वख-वख बीजेपी यूनिट्स वालों अलग अलग कार्यक्रम जिहड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हों का हमेशा ये कहना है कि जन्मदिन उत्ते सिर्फ केक कटना सारा कुछ नहीं होंदा, बल्कि समाज के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी असीं निभा रहे हैं, समाज के लिए असीं की कर रहे हैं, वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अज असीं भी कहांगे कि हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।